ब्रेक तो बाद चर्चा का सिलसिला फिर जारी है। आर भारद्वाज साहब के कोलों जानना चाहांगे। भारद्वाज साहब, सवाल एक पासों वैलफेयर का जरूर है कि गरीबों को अनाज पहुँचाया जाए, उन्होंने ढिड भरन की कोशिश की जाए, पर जो सवाल हमीर सिंह जी चुक चुके हैं वो सवाल लगातार पूछा जा रहा है लोगों के वालों कि आखिर 65 साल बाद भी इन्ने लोग 70 करोड़ तो वध लोग ऐसे क्यों नहीं जिन्होंने भीख देने की लड़ है। मैं भीख शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा कि आफ्टर ऑल उन्होंने इंतजार करना पेगा कि स्टेट कदों हथ खोलती है तो उन्होंने बुक च कुछ पाती है। उन्होंने भीख देने की लड़ क्यों है? क्यों नहीं वो खुद अपनी रोटी कमाने लायक होए? ये पिछे क्या सिस्टम कसूरवार नहीं है? क्या सिस्टम को चुनौती देने का वक्त नहीं है? डिबेट क्या इस गल ते नहीं होनी चाहिए कि असी प्रोडक्शन किवें वधाउणी है? देखो देवेंद्र जी, मैं पहली गल तो यह कहूँगा कि ये जो शब्द है भीख, इसनू भीख ना कहिए, इसनू भिक्षा कहिए। और भिक्षा जो शब्द है ये बहुत पुराना शब्द है साड़ी संस्कृति दे विच जी। और जड़ा भिक्षुक हुंदा सी सारे काम छड़ के और उसनू एक मान समझा जाता सी कि 1 मिनट भी इंतजार ना करनी पवे उसनू और उसनू जाके दिता जावे। जिस तरह की रामायण दे विच रावण आया भिक्षुक बन के और सीता जी ने सारे काम छड़ के मर्यादा दी लेंगा चक्के उन्होंने भिक्षा दी जी। इस संदर्भ दे विच मैं कहांगा कि वैलफेयर स्टेट दे विच ये सरकार दी ड्यूटी बनती है कि ਜਿਹੜੇ गरीब लोग हैं उन्होंने दा हक घट तो घट इन्ना मिलना चाहिए कि वो वक्त सिर रोटी खा सकन। ये कोई एहसान और कोई भिक्षा देने वाली गल नहीं है, भीख देने वाली गल नहीं है, बल्कि लोगों का हक बनता है, उन्होंने वो हक मिलना चाहिए है। हाँ, मैं इस चीज़ नाल तुहाडे नाल सहमत है और सारे नाल सहमत है कि ये जोड़ा सिलसिला है वैलफेयर का, इस दे नाल एक सशक्तिकरण भी नागरिक का, खास करके गरीब नागरिक का होना चाहिए है। हुण जिहड़े गरीब लोग हैं, साडी पार्टी दी इत्थे पंजाब दे विच भी अप्रोच रही है और बार बार इस कागज़ भी असी लिखते रहे हैं कि गरीबों का सशक्तिकरण होना चाहिए है। इन्हां दे कोल जमीन नहीं है, इन्हां दे कोल कोई बिजनेस लिए पैसे नहीं है, बिल्कुल इन्हां नूं हुनर दिता जाना चाहिए है। हुनर जिस दे नाल कि वो अपनी रोटी रोजी कमा सकन, स्किल डिवेलपमेंट जिसनों अंग्रेजी दे विच कहंदे हैं। पर अफसोस की गल यह है कि सारी पार्टियां मैनीफेस्टो दे विच लिख देंदी है कि असी बेरोजगारी नूं सशक्तिकरण करन लई लोकां नूं असी ये करांगे वो करांगे, पर हुंदा कुछ नहीं। हुण मौजूदा सरकार साडी जिहड़ी अकाली सरकार है, इन्होंने भी कहा सी कि एम्पलॉयबिलिटी अलाउंस देवांगे 1000 रुपये का। एम्पलॉयबिलिटी अलाउंस ते 65 लाख अनएम्पलॉयड बैठे है, 1 करोड़ रुपया रख लिया जिहदे नाल 833 नौजवानों नूं रोजगार एम्पलॉयबिलिटी अलाउंस मिल जाना है। तुसी आंकड़े देख लो, मैं आंकड़े पेश कर सकता। ITI और टेक्निकल ट्रेनिंग लई जिन्ने पैसे रखे 50 से 60% के बीच बजट दे विच पैसे रखे हुए वो खर्च होए हैं, बाकी दे खर्च पैसे रिलीज ही नहीं होए। असी आपस दे विच कॉन्ट्राडिक्शन खड़ी करन तो पहला कोई वक्त बहुत घट है और गुजराल साहब थोड़े सवाल का जवाब देना चाहते हैं। भारद्वाज साहब, गुजराल साहब, पर मैं भी ये भी तुहानूं दस देवां कि वक्त बहुत घट है। इस सवाल का जवाब देने देंदे मैं आखिरी टिप्पणी भी थोड़े तो चाहना आपसी कॉन्ट्राडिक्शन की थां ते कि आफ्टर ऑल हल की होएगा जदों असी गल करते हैं लोगों की गरीबी घटाउण वास्ते उन्होंने ताकती करन दी की भिख्या ही एक सोल्यूशन रह जाएगा? थोड़े जवाब दे नाल इंप्लॉयमेंट जनरेशन की गल इन्होंने की, मैं पूरी तरह इन्हां नाल सहमत हाँ। लेकिन मैं तुहानूं दस दवां, पिछले साल दे बजट विच यूनियन गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपया रखिया सी स्किल डेवलपमेंट लई। रिवाइज बजट एस्टीमेट देख लो, 1 रुपया भी खर्चा नहीं गया जी। लोगों को कद तक असी बेवकूफ बना गल फिर उत्थे आ गई जे। लेकिन दूजी गल जिहड़ी गल असी कहने आ, गरीबां नूं सबसिडी जरूर मिलनी चाहिए है, गरीब दा हथ जरूर हर सरकार नूं फड़ना चाहिए है जी। लेकिन जिहड़ा मेन प्रॉब्लम हैगा, रुपया तो निकलता है खजाने तो, गरीब तक पहुंचता ही नहीं। आखिरी कमेंट सर, क्या कदों तक ये सिस्टम भिख्या वाले सिस्टम ते रहेगा? तुसीं भीख नहीं कहना, भिख्या कह लो, उन्होंने साडे कल्चर दे नाल जोड़ लो, पर कदों तक असीं उत्थे लिमिटेड रवांगे? गल मैं यही जानना चाहना बार बार, कदों लोग साडे इस ताकत के हकदार होणगे कि वो आप कमा सकन, आप खा सकन और स्टेट वाल हथ अड्ड के ना वेखण? इसलिए सानू लोगों को इंपावर करना पेगा, उन्होंने टैक्नीकल एजुकेशन देनी पेगी, नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करना होएगा ताकि अपनी रोजी रोटी कमा सकन। जिहड़ी गल तुसीं कही, सानू प्रोडक्शन वाल ध्यान करना पेगा,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਈਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਭੀਖ ਦੀ ਕਹੀਏ, ਤਾਈਓ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਐਮਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਲੋਕ, ਕੌਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ? ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਐਮਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਖੈਰਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਧਨਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੇਕਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਨਤੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਾਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਵਾਏ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਡਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰੋਚ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੋਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਪਾਏ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਮਾਈ ਜੋਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਾਸਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹ ਭੀਖ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਆਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਹਿਊਮਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।